స్వామి నమః. ఓం వెంకటేశ్వర స్వామి నమః. తండ్రి తప్పులుంటే క్షమించయ్యా, నేనేమైనా పాపం చేసింటే క్షమించయ్యా. ఈరోజు శనివారము పూజ కదా చేసుకున్నాము. 7 శనివారాల వ్రతము. కాపాడయ్యా, కాపాడయ్యా, కాపాడయ్యా. గోకుల పరిశ్రమ పరివార సమేత శ్రీ విశ్వక్షేణ నామ ప్రణప్రతిష్ఠే ద్వితీయ స్థాపం పూజస్యామి ధ్యానం యస్య దివదాప్రద పరమశ్వతం విజ్ఞాతం సతతం వివేక్షసం ధనశ్వం శుక్లపదం విష్ణు. శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః. వెంకటేశ్వర స్వామి పూజ. ప్రాణాయామం తానతం శునశం దోషపరిహార్థం శ్రీ మందరీరమ మహతి సమితి శ్రీ వెంకటేశ్వరకి షోడశ కరిష్యం అని కల్పన చేసిన తర్వాత తదాపు కలశారాధన కరిష్యం. కలశం పెట్టుకున్న కలశం విష్ణు కంఠాల బ్రహ్మలు సాగర స్వామి స్వాపదేవ వసుంధర భుజేవ విజయ ససదం అవశరం పురుషం సంశయం కృష్ణ శ్రీ కోయిన కృష్ణ
विघ्नेश अनंतं श्री वेंकटेशं पूजयतं रजनीतीयं पूजं दर्शनं प्रणति श्री वेंकटेश पूजयतं स्थापितं कलशं प्रणतिष्ठं कुर्मः पूजयतं पुष्टस्ति प्राणतिष्ठोत्कर्षे शान्ताकारं शशनं प्रज्ञानं शरीरं विश्वकर्मं गगनं प्रजं ईशकर्मं शिवं लक्ष्मीकान्तं कमलास्थलं वेंकटेश्वरं कान्तेश्वरं हरिकरं सर्वलोकसरं कपिलवस्तु श्री वेंकटेश्वर नमामि आवाहन आवाहन आवाहने सिद्धवंदे सेवितं पूजस्वरं मदतं प्रसिद्धकरेण आलुमेलु गंगा पद्मावती समिति श्री वेंकटेश्वर स्वामी आवाहनामि रत्नसिंहासनं देव जगन्नाथ प्रणतदं रत्नसिंहासनं दिव्य वदन नगसुदन मलिवेलु मंग पद्मावती समिति श्री वेंकटेश्वर स्वामी रत्नसिंहासनं समर्पयामि कांचितं गुरुदेवं दुष्यतं शरणं ख्यातं भवनं वितमित संसद कालवेल मंग पद्मावती समिति श्री वेंकटेश्वर स्वामी दर्शनप्रयण आचरण अलिवेलु मंगल श्री वेंकटेश्वर पादं समर्पयामि अलिवेलु मंगल पद्मावती समिति श्री वेंकटेश्वर स्वामी आचरण समर्पयामि आचरण समस्तद्वये नित्यं ध्यानरूपेण ग्रहजननं देवं सर्वलोकनायकं अलिवेलु मंगल पद्मावती समिति श्री वेंकटेश्वर स्वामी नमः मुख्य आचमनं समर्पयामि पंचामृतस्नानं दन्तक्षोभोदकशैलपुत्रं पंचामृतं स्थानं गौरपुरुषोत्तम अलिवेलु मंगल पद्मावती समिति श्री वेंकटेश्वर पंचामृत स्थानं समर्पयामि गंगा गोदावरी गंगा लक्ष्मी अद्भुतों श्री वेंकटेश्वर स्वामी स्थानं समर्पयामि अनन्तरं शुद्ध आचमनं समर्पयामि श्री अलिवेलु मंगल पद्मावती श्री वेंकटेश्वर स्मरणं समर्पयामि ब्रह्मा विष्णु मूर्तिं समर्पयामि Shantara Govinda Paramandaram Nashunam Govinda Om Govinda Namo 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 Om Govinda
श्री वेंकटेश्वराय नमः पाद पूजामि श्री वेंकटेश्वर फल पूजामि श्री पादाय नामाय ओ पद्माधिपतये नमः ज्ञान पूजायामि ओ ज्ञानप्रदाय नमः ऊर पूजायामि ओ श्रीनिवासाय नमः कटं पूजयामि निर्मलाय नमः उदरं पूजयामि विशलहृदय नमाय नमः हृदयं पूजयामि परिशोधनमाय नमः स्थान पूजयामि पुरुषोत्तमाय नमः भुज पूजयामि सर्वसाय नमाय हस्तपूजायामि वरप्रदाय नमः कंठं पूजयामि लोकनाथाय नमः स्कंद पूजयामि सर्वेश्वराय नमः मुखं पूजयामि श्रीनारायणाय नमः नासिकं पूजयामि श्रोत्र पूजयामि नेत्र पूजयामि ललाटं पूजयामि शिरं पूजयामि रम्यविग्रहाय नमः सर्वांगान् पूजयामि अद्वैतमंग पद्मावती समिति श्री वेंकटेश्वर स्वामी नमः सर्वांगान् पूजयामि ओम वेंकटेश्वराय नमः ओम वेंकटेश्वराय नमः ओम वेंकटेश्वराय ओम वेंकटेश्वराय नमः ओम वेंकटेश्वर स्वामी अष्टोत्तर शत्रु निवार नामवाली श्री वेंकटेश्वराय नमः श्रीनिवासाय नमः लक्ष्मीपताय नमः अव्याय नमः ओग्रजाय नमः सुरगंधाय नमः गोविंदाय नमः शाश्वताय नमः प्रभावाय नमः शैलताय नमः ओम देवाय नमः मुकेशाय नमः देवदाय नमः अमृताय नमः पदाय नमः कृष्णाय नमः श्रीकंठाय नमः हराय नमः ज्ञानविषयाय नमः श्रीवत्सवाक्षाय नमः सर्वाशाय नमः गोपालाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः गोपीशाय नमः ओम परमज्योतिषाय नमः वैकुंठपदाय नमः अव्याय नमः सुतताय नमः ओम अमृताय नमः ओम नित्याय नमः चतुर्भुजाय नमः विष्णाय नमः अच्युताय नमः ओम पद्मप्रिय नमः अमृताय नमः सर्वताय नमः सिद्धवराय नमः देवपदाय नमः चतुर्भुजाय नमः चतुर्भुजाय नमः त्रिभुजाय नमः निर्भाषणाय नमः निषुधाय नमः निर्भताय नमः निरंजनाय नमः निरुभासाय नमः नित्याय नमः निर्पदाय नमः निर्मलाय नमः ओम गंगाधराय नमः शरण्यपदाय नमः ओम दिगाय नमः वृषभदाय नमः नित्यमूर्तये नमः अभयाय नमः घटस्थाय नमः वरप्रदाय नमः वानरयुक्ताय नमः दीनबन्धाय नमः वर्तकुलप्रदाय नमः आकाशराजवन्दाय नमः वरुणे अक्षरदाय नमः ओम रमदाय नमः ओम जगत्प्रदाय नमः ओम पापाय नमः ओम भक्तसराय नमः त्रिवक्राय शिशुबन्धाय नमः जलरोषताय विशोभिताय नमः शंकराय नमः कृष्णाय भरणाय नमः विलवशाताय नमः ओम बिलवतुरदाय भयाय नमः जगदीशाय नमः ओम जगत्कंडाय नमः जगदक्षिणाय नमः जगत्ताय नमः चित्तप्रदाय नमः जिष्णाय नमः श्रुतदा ददशाय नमः दशपरिदाय नमः देवकन्याय नमः ओम शरणाय नमः ओम हरियाय नमः ओम जगदाय नमः ओम कन्याश्रवशदाय नमः पीतांबराय नमः अव्याय नमः ओम अनराय नमः ओम पद्माय नमः ओम भक्त अनसाय नमः ओम शौल्यरजोगाय नमः कन्नराय नमः धनार्जुमुद्राय नमः ओम वनमचार्य नमः ओम सच्चिदानंद सद्गुराय नमः ओम जगन्माताय नमः ओम ज्ञानरूपाय नमः ओम चिन्मयाय नमः ओम परमेश्वराय नमः ओम परमताय नमः शांताय नमः श्रीमते नमः ओम गौरवन्नकरमाय नमः ओम परमात्माय नमः परब्रह्माय नमः ओम श्री कृष्णाय नमः ओम जगदाय नमः जगदीश्वराय नमः श्री लक्ष्मी अष्टोत्तर नामावली ओम प्रकृताय नमः ओम प्रकृताय नमः कृताय नमः विद्याय नमः ओम प्रमताय नमः वशताय नमः गोविदाय नमः ओम सर्वाय नमः ओम परमताय नमः वाचाय नमः पद्मनाय नमः ओम पद्माय नमः ओम शिवाय नमः ओम स्वाय नमः ओम स्वदाय नमः सुदाय नमः ओम धनदाय नमः ओम हिरणाय नमः ओम लक्ष्माय नमः ओम नित्यादृष्टाय नमः ओम विभुदाय नमः आदित्याय नमः ओम दित्याय नमः ओम दीप्ताय नमः वसुदाय नमः वसुदाय नमः ओम कमलाय नमः कांताय नमः कामशाय नमः कृतमाय नमः अनुग्रहप्रदाय नमः उदय नमः नित्याय नमः हरिवलाय नमः अशोचाय नमः अमृताय नमः दीप्ताय नमः लोकशाय सर्वव्याय नमः करुणाय नमः लोकमाता पद्मप्रियाय नमः पद्मश्री नमः पद्मभूषण नमः पद्मवंताय नमः पद्मनाय नमः पद्मप्रिय नमः पद्मनाभप्रिय नमः रमणाय नमः पद्मनाय नमः देवाय नमः पद्मजय नमः पद्मवंदाय नमः प्रणवतये नमः सुप्रतनाय नमः प्रसन्नमुखाय नमः प्रभाय नमः चंद्राय नमः
विप्राय नमः विश्वजाय नमः विष्टाय नमः दरिद्र नाशनाय नमः प्रतिष्ठानाय नमः शांताय नमः शुभमंगलाय नमः शिवाय नमः व्रसाय नमः विज्वलाय नमः परमाय नमः विसदाय नमः उदराय नमः केवलाय नमः अज्ञानाय नमः दानकर्णाय नमः सिद्धाय नमः सदाशिवाय नमः शुभप्रदाय नमः सुप्रकाशाय नमः वरलक्ष्मी नमः वसुपदाय नमः शुभाय नमः प्रेरणापराय नमः समुदाय नमः उदयाय नमः ओम मंगलाय नमः देवाय नमः विष्णुपदाय नमः विष्णुपदाय नमः वरसाय नमः नारायण नमः देवाय नमः सुप्रदाय नमः नवदुर्गाय नमः महाकृते नमः ब्रह्म विष्णुपते नमः त्रिगुणेशाय नमः भुवनेश्वराय नमः ओम लक्ष्मी देवी नमः ओम लक्ष्मी देवी नमः ओम लक्ष्मी देवी नमः ओम लक्ष्मी देवी नमः ओम श्री पद्मावती अष्टोत्तरम नामावली नमः ओम पद्मजाय नमः ओम देवाय नमः ओम देवाय नमः ओम करुणाप्रदाय नमः ओम सहस्रदाय नमः तेजस्वरूपाय नमः कवल्याय नमः पद्मजाय नमः श्रेयाय नमः ओम पद्मतनाय नमः पद्मकाराय नमः सुगुणाय नमः कुंकुमप्रियाय नमः हेमकर्णाय नमः चंद्रकमलाय नमः तगदग प्रकाश शरीरधान्याय नमः विष्णुरूपाय विष्णुप्रियाय नमः नित्यकल्याय नमः कोटीश्वर सूर्यप्रकाशाय नमः महासुंदर रूपे नमः भक्तवत्सलाय नमः ब्रह्मण्डसाय नमः सर्वलोचनाय नमः सर्वकल्याय नमः दक्षिणाय नमः दक्षिण भक्तिप्रदाय नमः बुधताय नमः फलस्मिताय नमः सर्वलोकन्याय नमः निर्मलाय दयावताय नमः प्रजानाय नमः महादेवाय नमः धर्मरूपी नमः अलंकरणप्रिये नमः सर्वसिद्धि समदस्ताय नमः श्री वेंकटेश्वर सगरनाथाय नमः लोकनाथाय नमः वैष्णव तिरुनाथाय वेदवेद शिवशाय विष्णुपद ते नमः रत्नकरवडे ते नमः जगन्नाथाय नमः शक्तिरूपाय नमः प्रसन्नाय नमः शक्तिरूपाय नमः सर्वलोकनाथाय नमः भुजाय नमः ईश्वरदाय नमः शांताय नमः उन्नतस्थाय नमः मांडकर्णाय नमः कमलाकर्णाय वीरंतरूपाय नमः सरस्वतीरूपाय नमः कोटीश्वराय नमः पूजनंदन कामनानंद प्रसादाय नमः वैकुंठेश्वराय नमः अभ्युदयाय नमः दक्षिणाय नमः प्रियाय नमः गुरुप्रसादाय नमः क्षीर सागर भुजनाय नमः अपर्शभोजाय नमः सुवर्णावस्त्राय नमः कमलप्रियाय नमः स्कंदभूषण अमृताय नमः भूलभूषणाय नमः मंगलम कमलदाय नमः सर्वलोकनाथाय नमः सुकृष्णतीर्थस्नानवर्णाय नमः आकुशलपूजिताय प्रियाय प्रीतिदम्याय नमः सौभाग्यप्रदाय नमः महाकृत्यप्रदाय नमः कृष्णाधिपतिनाय नमः गंधर्व शाकुचनाय नमः कृष्णकांताय नमः श्रीकृष्णात्मजाय नमः जगन्नाथाय नमः सुलभाय नमः सुशलाय नमः मोक्षसुताय नमः ओम मुक्तिनिवासाय नमः संध्यावदाय नमः सर्वलोकदाय नमः अभिमानदाय नमः ललितावदण्डे समस्ताय नमः सर्वंगाय नमः सुवर्णवर्णाय गण्याय नमः नेशपर्णप्रसुतप्रदाय नमः करविन्यासाय नमः नामलोकमहानीसाय नमः आकाशसिन्धुमुखगणेश्वराय नमः ओम नमो गुरुपरत्नदाय नमः श्रीवासप्रियाय नमः चंद्रमंडलस्थिताय नमः उदयमंगमाय नमः ओम दिव्यमंगलप्रदाय नमः सुकन्या प्रतिष्ठाताय नमः कव्याय नमः वृषाय कोटिमनस्पदाय नमः करुणारूपाय पद्मनाथाय नमः रमणाय नमः सर्वलोकनाथाय नमः सर्वमानसाय नमः ओम ईश्वराय नमः गिरियाय नमः सर्वगुण श्री महालक्ष्मी नमः
వృషభాసనము నాగరదుర్గం జగన్నాథం శ్రీనివాసం తాంబూల తెమృతం నాగవేరు మంగ పద్మావతి సమేతం శ్రీ వెంకటేశ్వర నామం తాంబూలం సమర్పయామి. నీరాజన ప్రదక్షిణ నమస్కరణ. అరవై మండల వెంకటేశ్వర ప్రదక్షిణ సంస్కరణ నమస్కారాన్ని చిత్రధారణ స్పష్టం నృత్యం దేవదానం గీతం శ్రమ అనుకూలంగా సంస్కృతి మహారాజు సమర్పయాన్ని సమర్పణ. శ్రీ వెంకటేశ్వర మహత్యం. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యానం సర్వలోకాయ శ్రీ వెంకటేశ్వర కలిమలాహరణం కచం శేషం నిత్యం సాచరం రమ్య వైకుంఠం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సురేష సకల మునిందతం స్మృతం వృత్తి సర్వేష్ట ప్రధాన ఋతం విష్ణు చతుర్థం మహాసుతుడు చెప్పసాగాడు. అది సత్యలోకము. బ్రహ్మదేవుడిని సరస్వతికి సృష్టి విశేషాలకు వివరిస్తున్నాడు. అక్కడికి ఆయన మహానపుత్రుడు నారదుడు వచ్చి వారికి నమస్కరించాడు. బ్రహ్మ దీవించాడు. నారదుడు తండ్రి, వచ్చేది కలియుగం కదా, దేవతలు భూలోకంలో అడుగు పెట్టడానికి భయపడుతున్నారు. వారి ప్రజలు శ్రీమన్నారాయణని పూజించే అవకాశం మీదే అని ప్రశ్నించాడు. బ్రహ్మదేవుడు, నాయన, ఈ ప్రశ్న లోక శ్రేయస్సు కోరిక దగ్గర ఉన్నది. ఆ భగవసుడు కరుణామయుడు తన బిడ్డలైన పూజలను విడిచిపెట్టాడు. ఏదో ఒక కారణం కల్పించుకుని భూలోకములను అవతరించేస్తాడు, చూస్తుండు అని చెప్పగా బ్రహ్మవాక్యం తప్పక జరుగుతుందని నారదుడు సంతుష్టుడయ్యాడు. కలియుగం మొదలైంది. కలిదోష నివారణ కోసం మహర్షులందరూ నైమిషార్యంలో ఒక సత్యయాగం చేయాలని సంకల్పించుకున్నారు. అయితే ఆ యజ్ఞ ఫలాన్ని ఎవరికో పోసే ప్రయోజనం కలుగుతుందని చర్చించారు. వారిలో భృగు మహర్షి లేచి యజ్ఞ ఫలాన్ని త్రిమూర్తులైన బ్రహ్మ విష్ణు రూపంలోని శంకరులు ఎవరో తగినవారు నేను పరీక్షించి తెలుసుకొని వస్తానని ఆయన మహా తపశాలి తన ప్రభావంతో కూడి కాలిలో ఒక కన్నును కూడా పొందగలిగిన వాడు మునులంతా మోహవృక్షాన్ని పంపడానికి ఆమోదించారు. ఆయన ముందు వెళ్ళి బ్రహ్మ ముందు ఉన్న ఆసనం మీద కూర్చున్నాడు. తనకు
నమస్కరించలేదని చెప్పి బ్రహ్మ ఋషుల మీద కోపం వచ్చి మర్యాదలు చేయలేదని చెప్పి దానిని భృగుమర్షి కోపంతో మహాతపులైన బ్రహ్మర్షి, నీ అంతవాడైన నన్ను అతిథిగా చేయలేకపోయావు, సృష్టికర్త అయిన అహంకరిస్తున్నావని నీకు భూలోకంలో ఎక్కడ పూజ పురస్కారాలు లేకుండా పోగాక అని శపించాడు. తర్వాత కైలాసానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ పరమేశ్వరుడు పార్వతితో ఆనందనాట్యం చేస్తూ భృగువు రాగను గమనించలేదు. దానికి భృగు మహర్షి కోపపడి, మహేశ్వర, నువ్వు నాట్య విలాసాలలో మునిగి మహాతపస్సులను అతిథులను ఆయన నన్ను నిర్లక్ష్యం చేశావు కనుక భూలోకంలో నీకు లింగ రూపంలోని కానీ నిజ రూపంలో ఆరాధన జరగుండుగాక అని శపించాడు. ఆ తర్వాత విష్ణులోకానికి వచ్చాడు. మధువుడు పసుపున మీద పరుండి తనకు పాదసేవ చేస్తున్న లక్ష్మీదేవితో సరసకులను ఆడుతున్నాడు. ముని రాగను గమనించలేదు. ఋగువు వెళ్ళి అతిథిగా వచ్చిన నన్ను అవమానిస్తావా అంటూ విష్ణుమూర్తి గొండెల పైన తన్నినాడు. ఒకసారి లోకాన్ని కంపించాయి, సముద్రాలు కలిగిపోయాయి, భూమి దద్దరిల్లింది. ఆయన శ్రీ మహావిష్ణువు ప్రపంచం కూడా ఆగ్రహించక పరమంత స్వభూరంతో లేచి ముని నమస్కరించి, మునీంద్ర, నువ్వు రాక చేత వైకుంఠమే పావనమైనది. మీ రాకను గమనించలేదని నా అభినయాన్ని మన్నించండి అంటూ భృగుమహర్షికి పద్మలోతో కాలిలో ఉన్న జ్ఞానాన్ని చిరిపేశాడు. భృగుమహర్షి గర్భభంగమైనది. విష్ణుమూర్తికి నమస్కరించి, ఓ దేవదేవ, వంటి సత్యగుణ సంపన్నులకు 14 లోకంలో లేరు. నా అహంకారాన్ని మన్నించండి. మీరు లోకాన్ని సంరక్షణ తగినవారు కాబట్టి భూలోకంలో కలి ప్రభావాన్ని నశించేసి ధర్మప్రాణులను ప్రజాపాలనను తీర్చడానికి తప్పకుండా అవతరించాలి అని ప్రార్థించగా తిరిగి భూలోకంలోకి వచ్చి మునులతో త్రిమూర్తులతో పరమసుతుడై శ్రీమన్నారాయణుడై అతని యజ్ఞ ఫలాన్ని అర్హుడు అని విష్ణువుగా చెప్పినాడు. మునులందరూ సత్యయాగం చేసి ఆ ఫలాన్ని యజ్ఞ పురుషుడైన గోవిందునికి ధారపోసినారు. అక్కడ వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవికి కోపం వచ్చింది. శ్రీ హరి వక్షస్థలము తన నివాసము. ఆ వక్షస్థలాన్ని ముని కాలితో తన్నాడు. అందుకు శ్రీహరి కోపయించగా ఆయనకు మర్యాద చేశాడు. భర్తయ్యకు తనని గౌరవించలేదు. అందుకే లక్ష్మికి కోపం వచ్చి భూలోకములకు పయనమైనది. లక్ష్మి లేని ఇల్లు కళావిహీనమైనది. ఆమెను వెతుకుతూ తెచ్చుకోవడానికి భూలోకానికి ప్రమాణమైనాడు కేశవుడు. ఇంతలో భూదేవి వచ్చి, దేవ, కలియుగంలోని అధర్మం పెరిగినది, పాపభారం మోయలేకపోతున్నాను, నువ్వు భూలోకంలో అవతరించి నన్ను కాపాడు అని కోరినది. వెంటనే శ్రీ మహావిష్ణువు శ్రీనివాసుడై పేరుతో భూలోకంలో అవతరించి లక్ష్మి కోసం వెతకడం ప్రారంభించాడు. శేషాద్రి కుండలో ఒక పుట్టను నివాసంగా చేర్చుకున్నాడు. శేషాద్రి పర్వత ప్రాంతాలను పరిపాలిస్తున్న చోళ మహారాజు ఆకాశరాజు అతడు సంతానం లేక పుత్రికమేష్టు చేయబోతుండగా భూమి నందు దున్నుతుండగా నాగలికి ఒక బంగారు పెట్టె తగిలినది. తెరిచి చూడగా మహాలక్ష్మి కళతో ఒక బాలిక కనిపించింది. ఆమెయు భూలోకంలోకి వచ్చిన శ్రీ మహాలక్ష్మి. ఆకాశరాజు సంతోషపడి ఆ పిల్లకు పద్మావతి అని పేరు పెట్టుకొని అల్లారు ముద్దుగా పెంచాడు. యుక్త వయసు వచ్చిన పద్మావతి ఒకసారి లక్ష్మిని వెతుకుతూ శ్రీనివాసుని చూచి మోహించినది. తల్లిదండ్రులు చెప్పింది. ఆకాశరాజు వచ్చి శ్రీనివాసుని తేజ విషయాలకు ఆశ్చర్యపడి అతడి శ్రీ మహావిష్ణువు అని భావించి పద్మావతినిచ్చి వివాహం చేశాడు. ఆకాశరాజు తనతో తొండమునుడు, రాజనేయుడు, శ్రీవాసుడు, శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు నామంతో శేషాద్రి శిఖరాల మీద కలియంతరం వరకు నివసించి నిశ్చయించుకున్నాడు. సరళంగా శివపుడు పద్మావతి భూదేవుడితో నమస్కరించి నాడు. తొండమును శ్రీ వెంకటేశ్వర ఆలయము నిర్మించాడు. అప్పటి నుండి తనను సేవించే భక్తులకు కల్పవృక్షమైనటువంటి శ్రీనివాసుడు భక్తులను సంరక్షిస్తున్నాడు. బ్రహ్మదేవునికి వాక్యము ఇలా ఫలించినది. ఒక్కసారి నవగ్రహాలు 7వ వాడైన శివదేవునికి తను ఎవరు భక్తిని సేవించడం లేదని భయంతో మాత్రమే పూజిస్తారని విచారం కలిగినది. కలియుగ దైవమైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు గురించి తపస్సు చేశాడు. ఆ దేవుడు ప్రత్యక్షమై, శనీశ్వర స్వామి, నా పేరు వింటే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. అందరూ నన్ను పూజించడం లేదు. ఇంకా నుంచి నా ప్రీతి అను శనీశ్వరం నాడు నన్ను ధ్యానించి ఆరాధించి ఆపై నేను పూజించిన సర్వదేవులు పూజించిన ఫలము ఆ రోజు ఒక్కరోజే
రోజునే రావాలని కోరాడు. అందుకు స్వామి చిరునవ్వుతో, శనీశ్వరాయన, నీ కోరిక సహజంగానే ఉంది. అసలు నీకు భయం ఏముంది? 6 వారాలు దాటాక 7వ వారం అంటే ఇష్టపడతావు. నేను 6 కొండలు దాటాక 7వ కొండ మీద ఉంటాను. నువ్వు నీ నల్లని వరుణై, నీలవర్ణుడై, నువ్వు దేవుడై శనీశ్వరుడై ఆనందించబడుతున్నావు. నువ్వు తలుచుకుంటే నీ భక్తులు మహారాజాధిపతులను చేస్తావు. నేను అంతే కదా. నువ్వు సప్తమహాగ్రవి, నేను సప్తఋషుని. సామాన్యులకు ఈ విశిష్ట విషయాలను తెలియక నువ్వంటే భయపడుతున్నారు. నేను వేరుగా చూస్తున్నారు. నువ్వు కోరిన వరాన్ని అనుగ్రహిస్తాను. భక్తులు ఒక శనివారం నాడు ప్రారంభించి 7 వారముల పాటు నన్ను ముందు పూజించి ఆ తర్వాత నన్ను పూజిస్తే ఒక మహాత్రంలో ఆచరిస్తాను. వారికి నీవిచ్చే ఫలమును బట్టి సంపూర్ణ గ్రహము కూడా లభిస్తున్నది. సమస్త శని దోషాల నుంచి వారు విముక్తులై సౌఖ్యాన్ని పొందుతారు. ఆరోగ్యవంతులు సకల శ్రేష్ఠులతో పొందుతారు. ఇందులో సంశయం లేదు అని పరమించాడు. శోకదైతే మహాతులందు స్తుతించి చెప్పించి విని అలా ఆనందించి సప్త శనివార వ్రతమును ఆచరించి శ్రీనివాస అనుగ్రహం పొందిన వారెవరు ఉంటూ వారి కథను వినిపించమని అతడు అడిగాడు. స్తుతులు చెప్పడం ప్రారంభించాడు. కుమ్మరి వారిని భక్తి. ఆదిత్య పురాణము భగవంతుడు కృతజ్ఞతతో రంగస్వామికి స్థితాదేవతలు శ్రీరంగములను ద్వాపర ముకుద శ్రీకృష్ణామిగులు కలియుగమున శ్రీ వెంకటేశ్వర వెలిసెనని చెప్పబడినది. పురాణములను కార్తీకేయుడు కృతజ్ఞత స్కందముగును త్రిమంతుల కుమారస్వాముగును ద్వాపరులను సుబ్రహ్మణ్య కలియుగ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి జన్మించు పలుకుచున్నది. మార్కండేయ పురాణం భగవంతుడు శ్రీ హరి ఋషం అవతరించు కలియుగము ఏకముఖుడుగా కుమారస్వామిగా వికరించిపోతే దర్శనమిచ్చుచుండగా అని చెప్పబడుచున్నది. కుమ్మరి వారిని భక్తిని శ్రీ వెంకటేశ్వర అనుగ్రహంతో తిరుపతి మహాక్షేత్రము సమీపాన ఒక పల్లిలో భీముడు అని కుమ్మరి వాడొకడు కలవాడు. అతడు పేదవాడు. కుండలకు తయారు చేసి వానికి అమ్ముకొని జీవించేవాడు. వానికి శ్రీ వెంకటేశ్వరుని భక్తి ఎక్కువ. చిరకాలము దేవుని పూజించను అని కుటుంబ పరిస్థితిని బట్టి వానికి అట్టి అవకాశం ఉండేది కాదు. అందువలన తాను సరే కుండలకు తయారు చేయ ఒక ప్రదేశం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిమను ఎంచుకొని సరే కుండములు తయారు చేయుట అతని చేతికి అంటిన మట్టిని పుష్పమును చేసి భక్తితో స్వామివారి ప్రతిమను వద్ద విచుచుండేవాడు. అచట సుతుడు చేతులందరూ వారి చేతులకి మట్టిని పుష్పములుగా చేసి స్వామివారి ప్రతిమ వందితే వారి నిత్య కృత్యమైనది. ఆ ప్రాంతము పరిపాలించే రాజు తొండమనుకుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మంద భక్తి కలవాడు. అతడు ప్రతిదినము వెంకటేశ్వర చిమలను పోయి స్వామి గారి బంగారు పూలతో అర్పించేవాడు. అతను పూజించిన బంగారు పూల స్థానంలో మట్టి పూలే స్వామివారి వద్ద ఉండేవి. తొండమనుడి విషయమును గమనించను. తామునిచ్చిన బంగారు పూల స్థానంలో మట్టి పూలు ఉండట వానికి అర్థం కాలేదు. అర్చకులు తామునిచ్చిన బంగారు పూలను అపహరించి మట్టి పూలు ఇచ్చినారని అనుమానించి తన బట్టను కాపలిగా ఉంచును. రాజు ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించిన బంగారు పూల స్థానంలో మట్టి పూలే స్వామివారి ఎదుస్తుండేవి. మహారాజు మానసిక వేద పెరుగును. చిత్రంతో విఘ్నేశ్వర స్వామి కళలు కనిపించగా రాజా సమీప గ్రామంలో భీముడని కుమారుడు వెలుగు. అతడు కుండము చేయుచుండగా చేతికి కట్టిన వెంట పుష్పము చేసి ప్రతిమను వద్ద కొలుచుచున్నాడు. అతని కుమారి నువ్వు కుండ చేయుచున్నాను, నన్ను నిత్యము ధ్యానించుచున్నాను, పరమధ్యానము నిలవని. అతడు మహాభక్తుడు. వాణి భక్తి ప్రభావమును అతనించిన అట్టి పూలేచుట ప్రసాదముగా చేకూరుచున్నది. నీవు చెప్పని బంగారు పూలు అతని మించి పూలను దేవుడికి అదృష్టమవుచున్నవి. భక్తులలో అతడు నీకంటే ఉత్తముడు. విచారం భగవాని రాజు ఊరడించను. తనను మించిన భక్తుడు ఉన్నాడు. స్వామివారు చెప్పిన మాటలు మనసులో నిలిచినవి. తన కళను స్వామివారి మాటలను నిన్ను పరిశీలించగా వెంకటేశ్వర చలము సమీపంలోని పల్లెబాటులో కలిసి తిరుగుసాగిన ఒక పల్లెలో కుండములు తిప్పుచు చేతికి కట్టి పుష్పములు చేసి సమీపంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ప్రతిమ ముందు నేర్పుగా కుండములను చేయి భీముడి చూచిన
రాజు వానిని చూచి ఆశ్చర్యపడెను. రాజు భీముని సమీపించి, ఓయి నువ్వు స్వామిని మట్టి పూలతో పూజించలేదా? నీకు పూజ పుష్పాలు దొరకటం లేదా? నీవు సరస్సు నుంచి మర్చి వచ్చిన మట్టిని పుష్పముగా చేసి స్వామివారి పడుట విసురుచుంటివి. విచిత్రముగా ఉన్నది. నీ ఉద్దేశమును వివరించమని ఉండను. భీముడు రాజునకు నమస్కరించి, నీ వంటి వారు ఇచ్చట వెలుపగు పావనమైనది. నేను చదువురాని మూర్ఖుని, స్వామివారిని పూజితులు ఎట్లనో తెలియనప్పుడు పూజారాధన ఎరుంగని వాడిని. నేను దరిద్రుడు, కుండలు చేయుచున్న నా కుటుంబము నాకు గడవనదు. కావున నేను ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు కుండములు చేయక తప్పదు. పూజ విధానము తెలియకుండును. కుటుంబ పోషకన కుండములు చేయక తప్పదు. ఇటు తీరిక లేక ఇట్లు చేయుచున్నాను, క్షమింపుడు. నేను నీకు వెంకటేశ్వర స్వామి నమ్మిన వాడును. చేతికి అంటిన మట్టి పుష్పము చేసి ఇట్లు స్వామివారిని తలుచుకొనుచు స్వామి వంచు లేని వారి స్థితిలో ఇందుటితో ఇట్లు పూజ పూలను పడునట్లు వివరించున్నాడు అని భక్తులతో వినగా మహారాజు తన పరిస్థితిని వివరించను. కమ్మరి వారు మట్టులను నిన్న రాజు మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడెను. కుమ్మరి వారిని భక్తిని మెచ్చి వానికి ధనమును ఇచ్చి తన రాజ్యమునకు పోయెను. తర్వాత కొంతకాలం భీముడు మరణించి స్వర్గముకు చేరును. శ్రీ వెంకటేశ్వర భూమి భక్తికి మెచ్చి నుండి ప్రసాదములు మట్టి పాత్రములు నైవేద్యమునగా తొండమును మహారాజు కలలో కనిపించి చేసెను. ఈనాటికి స్వామివారి సన్నిధిలో ఈ ఆచారం పాటించుచున్నది. మట్టి కుండలతో ప్రసాదం స్వామివారికి నివేదించు ఆరణించుతారు. తొండమును శ్రద్ధ భక్తులతో శ్రీ వెంకటేశ్వరుని అర్చించుట నిత్య నవరత్నాలు, రథోత్సవాలు, సమాధులు మనకు వాటిని జరిపించుటకు చివరికి మరణించి విష్ణులోకంలో చేరును. శనీశ్వర వ్రత కథ. పూర్వకాలంలో కాంచీపురంలో దేవదత్తుడని ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవాడు. అతడు వేదారంగ పరమహంతుడు. అతని భార్య మాలిని. వారిద్దరి అతిథులను భగవంతుడిని ఆదేశిస్తూ గృహస్థ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంచేవారు. వారికి శ్రీ వెంకటేశ్వరి ఇల్లు వెలువెలుపు. ఒకనాడు వారింటికి కాశీ యాత్ర చేసి వచ్చిన ఒక బ్రాహ్మణోత్తముడు వచ్చాడు. ఆ దేవత దంపతులకు ఆయన సాక్షాత్తు వెంకటేశ్వర స్వామిగా భావించి అతన్ని మర్యాదలు చేశారు. భోజనానంతరం బ్రాహ్మణుడే వారి జాతకాలను పరిశీలించి చూసి జాతకం ప్రకారం, గోచార ప్రకారం దేవతలను శని దోషం వల్ల, అప్రమత్తం వల్ల కలిగే సూచనలు కనబడుతున్నాయి. అప్రమత్తం దోష పరిహారం 7 శనివారాలు చేసి అట్లు శనీశ్వరులను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి శ్రద్ధలతో ఆరాధింపజేస్తూ, అవు నీవు శ్రద్ధ వహించిన నీ భర్త కూడా సప్త శనివారం చేయడానికి ప్రోత్సహించు. ఈ సౌలికని నిలుపుమాను ఆచరించాడు. సప్త శనివార వ్రతమును కూడా వివరంగా బోధించి సెలవు తీసుకుని తన దారిని తను వెళ్ళాడు. దేవతలు తారబలం, చంద్రబలం సరిపోయిన ఒక శుభజన్మ నాడు ఆ దంపతులందరూ బ్రహ్మ ముహూర్తమైన తెల్లవారుజామున 4 గంటలకు లేచి స్నానం నిర్మించి ఇంటిలో ఈశాన్య భాగంలో పూజపీఠం వేసి మండపం శ్రీ వెంకటేశ్వరుని పూజ పెట్టి సమగ్రములు, నైవేద్యాలు, కంటు కొబ్బరికాయలు, అరటి పళ్ళు, నల్ల ద్రాక్ష పళ్ళు, 7 చిమ్మి ఉండలు సిద్ధం చేసుకుని ఉదయం పూజ చేసి ఆనాడు సాయంకాలంలో ఉపవాసము, సాయంకాలంలో పలు కాయలతో పాటు 7 లడ్డూలు కూడా నైవేద్యం సిద్ధపడి పూజ చేసి ఒక బ్రాహ్మణుని పిలిచి ఆయనకు భోజనం పెట్టి భుజించి మొదటి రోజు వ్రతం యథావిధిగా నిర్వహించారు. ఈ విధంగా వరుసగా 7 శనివారాల పాటు వ్రతాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో కొనసాగించాడు. 7 శనివారాల వ్రతము చేసిన భోజనం చేసి కొంతసేపు వెంకటేశ్వర మహిమలను వర్ణించుకుంటూ కాలక్షేపం కొంచెం నిద్రించారు. దంపతులు భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ విశేషాలను ప్రసన్నాడే. శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మాలిని దేవికి స్వప్నాలు సత్కరించి పరమేశ్వర స్వది ఈ దంపతులందరూ భక్తి శ్రద్ధలతో చేసిన సప్త శనివార వ్రతము నాకు సంతుష్టి కలిగినది. వ్రతం ప్రభావం వల్ల నీ భర్తకు శనీశ్వర దోషము, అప్రమత్త దోషము భయం తొలగిపోయినది. అతనికి రాబోయే జన్మలోకి యుద్ధానికి జన్మ తీసుకొచ్చి ఇతని పూజలను కలవాణిగా చేసెను. మీరిద్దరూ సుఖశాంతులతో ఆనందంగా 100 సంవత్సరాలు జీవించాలి. ధర్మాంతర కలక్షణను 4 పరమాత్మను సర్దించుకుంటున్నాడు. ఈ మానవుని జన్మలకు సార్థకం చేసుకోండి అని చెప్పించి అదృశ్యమయ్యాడు. వెంటనే ఆమె లేచి భర్తను లేపి స్వప్న వృత్తాంతమని చెప్పి వినిపించి ఆయన కూడా సంతోషించి భార్యను
అభినందించుడు. ఒక శుభ ముహూర్త దంపతులు శ్రీ విఘ్నేశ్వర దర్శనంకి తిరుపతి కొండకు వెళ్ళి మొక్కులను తీర్చుకొని స్వామి మనసారా స్తుతించి ప్రసాదం స్వీకరించి తిరిగి వచ్చారు. ఇంటికి వచ్చగా బ్రాహ్మణులను పిలిచి అన్నసంతర్పణ చేసి బ్రహ్మవిష్ణులకు పొందారు. జీవితాంతం వరకు యథాశక్తిగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి సేవ చేస్తూ చివరికి స్వామి వారి సన్నిధానాన్ని పొందారు. కళ శ్రీ వెంకటేశ్వర పెద్దల శృతి కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి మించిన ఆరాధ్యమే లేదు. శ్రీ సప్త శనివార వ్రతంలో ఆయన ఆరాధించిన వారికి శనిదోషాలు తెలిసి స్వామి వారి అనుగ్రహం లభిస్తుందని స్తుతుడు శౌకనాది మహారుణులకు చెప్పాడు. వారి విని ఆనందించాడు. కలియుగంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామియే ప్రత్యక్ష దైవం. భక్తి శ్రద్ధలతో స్వామి వారిని ఆచరించిన వారికి యుక్తలకు భక్తములకు కలిగును. శ్రీ స్వామివారి మిక్కిలి ఇష్టతలను వ్రతము చేసిన అరిష్టము తీరును, గ్రహబాధలు పోవును, సంపాదములు భోగములు కలుగును, వారి కుటుంబంలో సర్వ శుభములు కలుగును. శని వ్రతము ఆచరించిన వారికి అసాధ్యమే లేదు. ఈ కలియుగం శని వ్రతమును మానవులకు కల్పవృక్షం లాంటిది. శని వ్రతములు చేసిన స్వామివారిని ఆచరించి స్తుతించి జ్ఞానాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర సర్వదేవత సంపన్నుడి. ఆయనను ఆచరించిన అందరూ దేవతలు ఆచరించవును. అయినను సంతోషంతో దేవతలందరూ సంతోషించినట్లయితే పూజ మన సంపద ఆడంబరం వీనికనను మన లోక భక్తి శ్రద్ధలే ముక్తం కావున మనము అందరమును యథాశక్తిగా భక్తి శనివార వ్రతం ఆచరించి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి అనుగ్రహ నందట మహాకర్తవ్య బాధ్యత. ఓం నమో భగవతే ఓం వెంకటేశ్వర స్వామియే నమః. ఓం వెంకటేశ్వర స్వామియే నమః. ఓం వెంకటేశ్వర స్వామియే నమః. శ్రీనివాస గోవింద, శ్రీ వెంకటేశ గోవింద, భక్తవత్సల గోవింద, భగవతి ప్రియ గోవింద, నిత్య నిర్మల గోవింద, నీలవేంకటేశ్వర గోవింద, పురాణ పురుష గోవింద, పుండరీకాక్ష గోవింద, నందన నందన గోవింద, నవచీర గోవింద, పుష్పక్ష గోవింద, పాపమోచన గోవింద, దుష్ట సంసార గోవింద, దురిత నివారణ గోవింద, శిష్ట పరిపాలన గోవింద, కష్ట నివారక గోవింద, వజ్రపురుష గోవింద, ప్రహామూర్తి గోవింద, గోపీ జనన గోవింద, గోవిందమూర్తి గోవింద, దశరథానందన గోవింద, దశముఖనామేంద్ర గోవింద, వక్షవాసన గోవింద, మండల ప్రియ గోవింద, వృచ్చికర్మ గోవింద, మధుసూదన హరి గోవింద, హరిహంస గోవింద, వాయుప్రియ గోవింద, వాయుమంజన గోవింద, బౌద్ధకలిక గోవింద, వేణుగుణ ప్రియ గోవింద, వెంకటరమణ గోవింద, సీతనాయక గోవింద, శీతజనాయక గోవింద, చరిచరణ గోవింద, సర్వదంపక గోవింద, అనంతరక్షక గోవింద, అసలంగా గోవింద, శిలావసుల గోవింద, కరుణాసగర గోవింద, అమరదక్ష గోవింద, బ్రహ్మాండ రూప గోవింద, తారక గోవింద, నిత్యకర్ణ గోవింద, వీరచంద్ర గోవింద, హరచర గోవింద, హరిసత్మ గోవింద, జ్ఞానమూర్తి గోవింద, భక్తి శోషణ గోవింద, అభిషేక ప్రియ గోవింద, ఉపసన గోవింద, రత్నకిరీట గోవింద, రమజన స్వామి గోవింద, సర్వశ్రీపద గోవింద. అశ్రుతపక్ష గోవింద, నిత్య శుభప్రద గోవింద, కామకరుద గోవింద, పాపశుధ గోవింద, ప్రమాతన గోవింద, శ్రీమాతదంత గోవింద, భక్తసుధ గోవింద, ధర్మాత్మ గోవింద, నిరుకుందర తేజ గోవింద, పద్మప్రియ గోవింద, ప్రసన్నమూర్తి గోవింద, అభయహస్త గోవింద, శుభర గోవింద, శుభదన గోవింద,
శివధన వీరవచన గోవింద వీరచంద్ర గోవింద శ్రీరామచంద్ర గోవింద సహస్రనామ గోవింద లక్ష్మణుల గోవింద లక్ష్మణుల గోవింద కస్తూర్తిగా గోవింద కంచుల గోవింద గరుడవాహన గోవింద గజరాజ లక్ష్మ గోవింద వాసుదేవ గోవింద అర్పిందన గోవింద ఏడుకొండలవాడ గోవింద ఏకరూప గోవింద శ్రీరామకృష్ణ గోవింద రఘుకుల నందన గోవింద ప్రత్యక్ష దేవ గోవింద పరమాత్మ గోవింద జకవచ గోవింద వైజశ్వర గోటీకాసురవాడ గోవింద వసుదేవత వందన గోవింద విలసజాత గోవింద భక్తేశ్వర గోవింద దీక్షల గోవింద శ్రీ శివపాయ నమ ఓం శివకర్తాయ నమ ఓం శివతరమానందరూపాయ ఓం ఆనందభూతాయ గోవింద వీరప్రవత గోవింద యక్షభూషణ గోవింద పరందలన గోవింద పద్మలక్షాయ గోవింద తిరుమలవాస గోవింద తులసీవనమల గోవింద క్షేత్రేశ్వర గోవింద శేషేంద్ర గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ్వర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకులనందన గోవింద 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 మంగళ